Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Welcome everybody from Kurigram Online Schools. This is Mahfuza Akhtar, Senior Lecturer of English, Kushtia City College, Kushtia. Today I will conduct classes on another topics. Last 3 classes I discussed tag questions. So, my dear viewers, how are you? I think all of you are fine. My dear students of intermediate first year, second year, and also the SSC students, I think you are all fine. My dear learners, you know that last few days we discussed some problems in Kurigram Online page. Kurigram Online page was deleted, and by this way I couldn't take in any classes, and so in this way I am really sorry for that. But from today I will conduct classes on Kurigram Online School, and I have also page on Khulna Online School, Kushtia City College Online English Classroom, Chatpur Online School, much more pages. You can get the classes. So Kurigram Online School এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি. This is my first class new page. Kurigram Online page আমি অনেক দিন ধরে ক্লাস নিচ্ছি, কিন্তু ডিলিট হয়ে যাওয়ার কারণে আসলে আর ক্লাস দিতে পারিনি. So my dear learners, this is delete হওয়ার পরে this is my first class on Kurigram Online School. So I am showing the greetings, teachers, guardians, students. Thank you so much. This is our class today, and today I will discuss on the topics of narrations. Okay, my students of Kushtia City College, they have requested me, ma'am, we need to know the help of narrations. So in this way, this is my little effort. Okay, so I uses Bengali and English. As a result, all the students will get the class, okay, very easily. So before going to start our class, sound system and visualization, is everything clear or not? I am checking it. My dear learners, if you have any problems, please comment me. Your active participation always encourages me a lot. Your active participation always encourages me a lot. Okay, my dear learners, those who are the viewers, please watch the classes and please share the class with all the learners. নতুন মানে আমাদের গত পেজটি ডিলিট হয়ে গেছে, যার কারণে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি, যেখানে প্রচুর ক্লাস ছিল আমার. বাট মাই ডিয়ার লার্নার্স, টুডে ফ্রম নিউ ওয়ে, আজকে আবারও নতুন করে আবারও কিছু ক্লাস দেওয়া শুরু করলাম. সো প্লিজ প্রে ফর মি দ্যাট আল্লাহ গিভস মি the courage, Allah gives me, Allah helps me. Okay, so my dear learners, today I will discuss on the topics of narrations. You know, narration যেটা হচ্ছে এটার উপর অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি, আবারও নতুন করে নতুন আঙ্গিকে আবারও শুরু করছি, because of the students, those who are the students of Kushtia City College. Actually you will get much more benefit, and also all the students, all the students will be benefited. Okay, বাংলাদেশে যে যেখান থেকে লাইভ ক্লাস দেখছো, আই থিঙ্ক তোমরা প্রত্যেকেই উইল বি বেনিফিটেড, সবাই বেনিফিটেড হবে আশা করছি.
তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, লেট আস ওয়াচ দ্য ক্লাসেস। ওকে, তো এখানে আমরা খেয়াল করি ন্যারেশন। হোয়াট ইজ ন্যারেশন? ন্যারেশন বলতে যেটাকে বলা হচ্ছে, ন্যারেশন মানে হচ্ছে উক্তি বা বক্তব্য। ওকে, আমি একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দিচ্ছি। ওকে, আই হ্যাভ শেয়ার দ্য ক্লাস। ন্যারেশন বলতে বলা হচ্ছে বক্তব্য বা উক্তি। ওকে, উক্তি বা বক্তব্যকে দিস ইজ কল্ড ন্যারেশন। ন্যারেশনের নেম অফ অ্যানাদার নেম অফ ন্যারেশন ইজ স্পিচ। ন্যারেশনের আরেকটি নাম হচ্ছে স্পিচ। মাই ডিয়ার লার্নার্স, ন্যারেশন বা স্পিচ। তবে একটা বিষয় যেটা, যে টুডে আই উইল ডিসকাস ন্যারেশনস ভেরি টেকনিক্যালি এমনভাবে আলোচনা করব। অনেকেই আমরা টেন্স সম্পর্কে ভালো জানি না, তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে ন্যারেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট, যেটা জানার জন্য অবশ্যই টেন্সের দরকার হয়। তো টুডে আই উইল ডিসকাস অন দি টপিকস ন্যারেশনস। এখানে আমরা আমাদেরকে অনেকেই বলে, আমাদের স্টুডেন্টদেরকে সবসময় বলতে থাকে যে তোমরা ভালো করে টেন্স পড়ো, না হলে তোমরা ইউ উইল নট গেট ভয়েস। ওকে, ইউ উইল নট ডু ওয়েল ইন ভয়েস অর ন্যারেশন। টেন্স না পড়লে তোমরা ভালো করতে পারবে না ন্যারেশনে। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এই টেন্স থেকে একসময় টেনশন পরিণত হয়। ইট গ্রিউ ইন্টু টেনশনস অ্যান্ড বাই দিস আওয়ার স্টুডেন্টস উইল গেট নার্ভাস। ওকে, সো নার্ভাসের কোনো দরকার নাই। মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইউ শুড হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ অ্যাটেন্টিভ ফর দি ক্লাসেস। সো আজকে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ন্যারেশন বলতে বলা হয়েছে যে বক্তার যে বক্তব্য, যেটা ডিরেক্টলি বলা হচ্ছে, সেটাকে বলা হয় ন্যারেশন। যেমন ন্যারেশনকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি। এখানে প্লিজ লুক অ্যাট দ্য বোর্ড। ডিরেক্ট স্পিচ আর ইনডিরেক্ট স্পিচ। ডিরেক্ট স্পিচ মিনস হচ্ছে প্রত্যক্ষ উক্তি, অ্যান্ড ইনডিরেক্ট স্পিচ মিনস পরোক্ষ উক্তি। প্রত্যক্ষ উক্তি এবং পরোক্ষ উক্তি এখানে কিন্তু একটু গুরুত্বপূর্ণ, যে হি টোল্ড মি আই নিড ইউর হেল্প। সে আমাকে বললো আমার তোমার সাহায্যের দরকার, আমার আপনার সাহায্যের দরকার। এখানে আবার খেয়াল করছি হি টোল্ড মি দ্যাট হি নিডেড মাই হেল্প। সে আমাকে বললো যে তার আমার সাহায্যের দরকার। এখানে দুটি স্পিচের মধ্যে দেয়ার আর ফর ডিফারেন্স। এখানে আমরা বলা হচ্ছে যে একজন বক্তা যা বলে তাই বক্তব্য, এবং শ্রোতা বা বক্তার মুখ থেকে যা শুনছে তাই বক্তব্য। বক্তা যেটা বলে সেটা বক্তব্য, শ্রোতা বক্তার মুখ থেকে যা শুনছে সেটা হচ্ছে বক্তব্য। তাহলে আমরা এখানে ন্যারেশন বলতে যেটা বুঝছি যে উক্তি বা বক্তব্য। ওকে, তারপরে বক্তব্যকে আমরা তাহলে কয় ভাগে ভাগ করছি? ন্যারেশন বা স্পিচকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি। একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশনস অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ইনডিরেক্ট ন্যারেশনস। ওকে, এখানে ডিরেক্ট ন্যারেশন বা প্রত্যক্ষ উক্তি কাকে বলে, বা ইনডিরেক্ট ন্যারেশন বা পরোক্ষ উক্তি কাকে বলে, এই বিষয়গুলো একটু আলোচনা করব। My dear learners, I will discuss it elaborately because you have to know this. মানে ন্যারেশনের নিয়ে যে একটা টেন্স থেকে টেনশন, এই যে টেনশন গ্রিভ হয়ে যায়, এটা যাতে তোমাদের না হয় সেই বিষয়টাই আজকে আমি তোমাদের সামনে I will highlight it. বলছে যে যা বলছেন হুবহু যদি তাই বলা হয়, মানে একজন মানুষ যেটা বলেছে, বক্তব্য যেটা দিয়েছেন, সেটা যদি হুবহু কোনো চেঞ্জ না করে যেটা হুবহু বলা যায়। যেমন এখানে ডিরেক্ট ন্যারেশন, হি টোল্ড মি আই নিড ইউর হেল্প। এখানে এই যে কথাটা একজন বলেছে, সেই কথাটা যে বলছে এটা অবশ্যই ডিরেক্ট ন্যারেশন, কিন্তু আমি বলবো কাউকে, সেটা যদি হুবহু আমি বলি সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশনস। ওকে, আর হচ্ছে হুবহু যদি বলি, আর যদি মানে এখানে আরেকটা বিষয়, যে যদি একটা কথা হুবহু না বলে সেটা যদি একটু চেঞ্জ করে বলা যায়, চেঞ্জ করে বললে দিস ইজ কল্ড ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। একটু চেঞ্জ করে বললে দিস ইজ কল্ড ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সেখানে টেন্সের চেঞ্জ হতে পারে, বা পার্সনের চেঞ্জ হতে পারে, ভার্বের চেঞ্জ হতে পারে, এই বিষয়টা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে ন্যারেশন হচ্ছে একজন বক্তা বা শ্রোতা, বা দুইজন বক্তা বা শ্রোতা, একাধিক বক্তা বা শ্রোতা কি বলছে, অর্থাৎ একজন বক্তা বা শ্রোতা বা একাধিক বক্তা বা শ্রোতা কি বলছে এটা যদি রিপোর্ট করি, বা এটা যদি উপস্থাপন করি, এই যে উপস্থাপন প্রক্রিয়া, এটা যদি রিপোর্ট করি, বা একজন বক্তা বা শ্রোতা বা দুইজন বক্তা বা শ্রোতা, বা সেখানে একাধিক বক্তা বা শ্রোতা থাকতে পারে, এটাকে যদি রিপোর্ট করি, সেই রিপোর্টের যে রিপোর্ট করি বা উপস্থাপন করি, এই যে উপস্থাপন যে প্রসেস, presentation process is called narrations বা উক্তি। Okay, my dear learners, I think I have clarified the things যে narrationটা কি, narration topicsটা সম্পর্কে I will clarify. My dear learners, then I am going to want to say that
যেমন আমি আপনার সাথে কথা বলছি, তোমরা ধরো যে আমরা তোমাদের সাথে কথা বলছি, যা আপনি আমার সাথে কথা বলছেন, এটা ন্যারেশন বলা যায় না। আমি আপনার সাথে কথা বলছি, আপনি আমার সাথে কথা বলছেন, এটাকে কিন্তু দিস ইজ নট কল ন্যারেশন অর স্পিচ, এটাকে কিন্তু ন্যারেশন বলা যায় না। অর্থাৎ আপনার আর আমার কথা যখন আরেকজন বা আরেকজনের সাথে গিয়ে বলবে, অর্থাৎ আপনার সাথে আমি কথা বলছি বা যখন সেটা আমি আরেক জায়গায় গিয়ে উপস্থাপন করছি, ডিরেক্টলি বলছি বা লিখিতভাবে উপস্থাপন করছি, তখন সেটাকেই অথবা কোথাও সাবমিট করছি, মাই ডিয়ার লার্নার্স, মানে লিখিতভাবে উপস্থাপন করছি বা কোথাও সাবমিট করছি, এই উপস্থাপন কৌশলকে বা প্রসেসকে, প্রেজেন্টেশন স্কিলসকে বলা হয় ন্যারেশনস। ওকে, প্রেজেন্টেশনস যে স্কিল সেটাকেই বলা হয়, অর্থাৎ বক্তব্য যে উপস্থাপনের কৌশল বা বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যে রিপোর্ট করছি সেটাই হচ্ছে ন্যারেশনস। তাহলে আমরা বলতে পারি যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রেজেন্টেশনস, ন্যারেশনস আর অফ টু কাইন্ডস। এখানে আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রেজেন্টেশনস, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে প্রেজেন্টেশনের উপর ভিত্তি করে ন্যারেশনকে তাহলে কয় ভাগে ভাগ করা হয়? দুই ভাগে, ডিরেক্ট ন্যারেশনস আর ইনডিরেক্ট ন্যারেশনস। মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করছি যে প্রেজেন্টেশনের উপর ভিত্তি করে ন্যারেশনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নাম্বার ওয়ান ইজ ডিরেক্ট ন্যারেশন অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। এবার আমরা আসি যে ডিরেক্ট ন্যারেশন কি। বক্তা যেটা বলে, বক্তা যা বলে সেটা যখন হুবহু প্রকাশ করে, অর্থাৎ আমি একটা কথা বলছি, আপনি এই কথাটা হুবহু অন্য কারো কাছে উপস্থাপন করছেন, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশন, হুবহু প্রকাশ করছি। কিন্তু ইনডিরেক্ট ন্যারেশনের ক্ষেত্রে মানে সেখানে আমরা খেয়াল করি যে হি টোল্ড মি দ্যাট হি নিডেড মাই হেল্প। তাহলে এখানে যে বক্তব্যটা আছে আগেরটার সাথে পরেরটার যে ফার ডিফারেন্স, সেটা হচ্ছে যে বক্তা যা বলে সেই কথাটা একটু মানে পুরো চেঞ্জ না, সামান্য একটু চেঞ্জ করে, সেখানে পার্সনের চেঞ্জ হতে পারে বা ভার্বের চেঞ্জ হতে পারে বা টেন্সের চেঞ্জ হতে পারে, এই বলাটাকে বলা হয় দিস ইজ কল্ড ইনডিরেক্ট ন্যারেশনস। মাই ডিয়ার লার্নার্স, তোমাদেরকে এই বিষয়টা অবশ্যই বুঝতে হবে যে একজন বা আরেকজনের সাথে কথা বলাটাকে ন্যারেশন বলা যায় না, বরং এই যে একটা কথা একজন ডিরেক্টলি বলছে সেটা ডিরেক্ট স্পিচ, এবং আরেকটি কথা একজনের কাছ থেকে শুনে সেটাকে মানে হুবহু প্রেজেন্ট করা, তখন সেটাকে ডিরেক্ট স্পিচ বলা হয়। আর ইনডিরেক্ট স্পিচ হচ্ছে একটা কথা আমি বলছি সেটা একটু মানে চেঞ্জ করে বলছি, সেটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট স্পিচ। তাহলে বলছে একজন ব্যক্তি বলল যে আমার আপনার সাহায্য দরকার, ঠিক আছে, তখন আমি আরেকজনকে বললাম যে ওই ব্যক্তি বলল যে ওনার নাকি আমার সাহায্যের দরকার, মানে আমার সাহায্য লাগবে। তাহলে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ। কিন্তু ইনডিরেক্ট স্পিচ যখন বলবো, তখন যে বললো যে সে বললো যে তার আমার সাহায্যের দরকার, এই যে এখানে সেন্টেন্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, হি টোল্ড মি দ্যাট হি নিডেড মাই হেল্প, সে বললো যে তার আমার সাহায্যের দরকার, এই যে সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু একটু পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে এখানে কিন্তু কথাটা, সেক্ষেত্রে এটাকে বলা হচ্ছে দিস ইজ কল্ড মাই ডিয়ার লার্নার্স ইনডিরেক্ট স্পিচ, পরোক্ষ উক্তি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে ডিরেক্ট স্পিচ এবং ইনডিরেক্ট স্পিচ কি এটা আমরা বুঝতে পেরেছি। এবার আমরা আসো যে বক্তার বক্তব্যর ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়, ডিরেক্ট স্পিচের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি বিষয় খেয়াল করি। সেক্ষেত্রে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এবার নাম্বার ওয়ানে আসছে যে বক্তার বক্তব্যকে আমরা খেয়াল করি যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখা হয়। ইনভার্টেড কমা, এই যে অংশটা, এটাকে বলা হয় ইনভার্টেড কমা, ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখা হয়। এখানে আমরা খেয়াল করি হি টোল্ড মি আই নিড ইউর হেল্প, এখানে খেয়াল করছি যে হি টোল্ড মি এই অংশটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ এবং পরের অংশটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ, আই নিড ইউর হেল্প। তাহলে এই যে রিপোর্টেড স্পিচের অংশটা এটা হচ্ছে যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখা হয়েছে। তার মানে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে বক্তার বক্তব্যকে রিপোর্টেড স্পিচ বা ইনভার্টেড কমা ডাবল কোটেশনের মধ্যে রাখা হয়েছে। তবে আমেরিকান ইংলিশে আমরা জানি যে এই যে রিপোর্টেড স্পিচ যেটা, সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল কোটেশনেও রাখা যায়, যেমন এরকমভাবে সিঙ্গেল কোটেশনেও আমেরিকান ইংলিশের ক্ষেত্রে বক্তার বক্তব্য যেটা, সেটাকে সিঙ্গেল কোটেশনেও রাখা যায়। এবং আমরা সবসময় জানি যে ডিরেক্ট ন্যারেশনের ক্ষেত্রে
ডিরেক্ট স্পিচে ডিরেক্ট রিপোর্টেড স্পিচে প্রথম শব্দটা ক্যাপিটাল লেটারে হয়। নাম্বার 2, রিপোর্টিং স্পিচের এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, ফার্স্ট লেটারটা ক্যাপিটাল হয়। ওকে, যেমন আমরা এখানে খেয়াল করেছি হি টোল্ড মি আইটা দিস ইজ ক্যাপিটাল লেটার, তাহলে রিপোর্টিং স্পিচের প্রথম শব্দটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার হয়, বা যেটাকে বলা হয় যে প্রথম লেটার বা আপার কেস, যেটা ইংলিশে বলা হয় আপার কেস বলা হয়। ওকে, এই বিষয়টা হচ্ছে অর্থাৎ বড় হাতের লেটার যেটা, সেটা বলা হয়েছে যে বড় হাতের অক্ষর হয়, সেটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আমরা বক্তার বক্তব্যকে যখন আমরা প্রকাশ করব, এখানে ডিরেক্ট স্পিচে দুইটা বিষয়, যে সমস্ত অংশটা রিপোর্টেড স্পিচ যেটা, সেটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখা হয়, এবং এখানে প্রথম যে লেটারটা রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট লেটারটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার হয়। এবং আরেকটি বিষয় যে রিপোর্টিং স্পিচের পরে কমা বসে। নাম্বার 3 হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচের পরে কমা বসে। রিপোর্টিং স্পিচের পরে কি বসে? একটা কমা বসে। এই যে এখানে আমরা খেয়াল করছি, যেমন হি টোল্ড মি আই নিড ইউর হেল্প, এখানে হি টোল্ড মি এরপরে আমরা কী ব্যবহার করেছি? উই হ্যাভ ইউজেস কমা। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচের দেয়ার আর সাম ফিচার্স। এবার আমরা আসি যে ইনডিরেক্ট স্পিচের কিছু বৈশিষ্ট্য। যেমন ফার্স্ট যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে যে নাম্বার 1 হচ্ছে নো ইনভার্টেড কমা। there is no quotation, ডাবল কোটেশন আর সিঙ্গেল কোটেশন কোনোটাই হবে না, অর্থাৎ নো ইনভার্টেড কমা হবে। এবং এখানে একটা খেয়াল করতে হয় যে হচ্ছে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্টে চেঞ্জ করতে গেলে উই হ্যাভ টু রিমেম্বার থ্রি থিংস। নাম্বার 2, তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে। 3 থিংস সম্পর্কে জানতে হবে। সেই তিনটে বিষয় হচ্ছে নাম্বার A, পার্সন, তারপরে হচ্ছে নাম্বার B-তে হচ্ছে ভার্ব, অ্যান্ড নাম্বার C-তে হচ্ছে নিয়ারেস্ট ওয়ার্ড। অর্থাৎ কাছের শব্দটাকে, এটাকে যখন চেঞ্জ করব তখন এটা হয়ে যাবে দূরের শব্দ। যেমন আমরা জানি যে পার্সনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ইনভার্টেড কমা হবে না। এখানে আমরা ইনডিরেক্ট স্পিচে খেয়াল করছি দেয়ার ইজ নো ইনভার্টেড কমা। হি টোল্ড মি দ্যাট হি নিডেড মাই হেল্প। পরোক্ষভাবে বক্তব্য, একজনের বক্তব্য অন্যজনের কাছে গিয়ে যখন পরোক্ষভাবে উপস্থাপন করছি, সেক্ষেত্রে এখানে কোনো ইনভার্টেড কমা হবে না। এবং তিনটি বিষয়, সেটা হচ্ছে যে পার্সন, ভার্ব এবং নিয়ারেস্ট ওয়ার্ড। যেমন নিয়ারেস্ট ওয়ার্ড বলতে কাম থাকলে কি হয়? গো হয়। হিয়ার থাকলে দেয়ার, কাছের এবং দূরের শব্দ, এটা কাছের শব্দটাকে দূরের শব্দে পরিণত করতে হবে। বা টুমরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে, এভাবে। ওকে, এই বিষয়গুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ মাই ডিয়ার লার্নার্স। তাহলে টুমরো থাকলে আমরা করবো কি? নেক্সট ডে। সরি মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে এখানে টুমরো দ্য নেক্সট ডে বা টুডে থাকলে দ্য ড্যাট ডে, তার মানে নিকটবর্তী শব্দ নিয়ারেস্ট ওয়ার্ড থেকে দূরের ওয়ার্ডে, কাছের শব্দ থেকে দূরের ওয়ার্ডে, এগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে। তাহলে এই যে তিনটি বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। মানে ন্যারেশন করার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, যে ইনডাইরেক্ট স্পিচের যেটা বৈশিষ্ট্য সেখানে কোনো ইনভার্টেড কমা থাকছে না, এবং তিনটি বিষয় পরিবর্তন করতে হবে। একটা হচ্ছে যে পার্সন, আরেকটা ভার্ব, আর একটা হচ্ছে নিয়ারেস্ট ওয়ার্ডকে দূরের ওয়ার্ডে পরিণত করতে হবে। ওকে, এবার আসি যে আরও দুইটা জিনিস ন্যারেশন করতে গেলে একটু মাথায় রাখতে হবে। ন্যারেশন করতে গেলে আরও দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। যেমন এখানে আমরা খেয়াল করছি যে বক্তার বক্তব্যকে আমরা জানি যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখা হয়েছে, কিন্তু মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে একটা বিষয় একটু গুরুত্বপূর্ণ, যে স্টুডেন্ট এবং টিচারদের মধ্যে ব্যাপক মানে এটা নিয়ে তর্কাতর্কি আছে, যে হচ্ছে এই যে অংশটা রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিচ, এবং এখানে আমরা খেয়াল করি যে ডিরেক্ট স্পিচে এই অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ, এর নাম হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ। মাই ডিয়ার লার্নার্স,
রিপোর্টিং স্পিচ। আর এই যে আই নিড ইউর হেল্প, এই যে ইনভার্টেড কমা আটকানো অংশটা, এটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ। রিপোর্টেড স্পিচ। কিন্তু আমাদের টিচার এবং স্টুডেন্ট সবার মধ্যে ব্যাপক কনফিউশন আছে যে এটা এই অংশটুকুকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব। অনেকে বলতেছে এটুকে হি টোল্ড মি, এতটুকুকে আমরা অনেকেই বলতেছি এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানেই খেয়াল করো যে হিটের কি ভার্ব? এটা তো সাবজেক্ট, তাই না? মি, এখানে মিটা কি? মি হচ্ছে অবজেক্ট, কিন্তু এখানে ভার্ব আছে টোল্ড। তাহলে এখানে খেয়াল করো যে টোল্ডটা হচ্ছে ভার্ব। তাহলে যদি আমরা বলতে হয় যে রিপোর্টিং ভার্ব কোনটা, এই স্পিচের মধ্যে রিপোর্টিং ভার্ব হচ্ছে টোল্ড, এটাই হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। আর হি বা মি এগুলো হচ্ছে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট। তাহলে পুরো অংশটাকে বলা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ, আর পরের অংশটাকে বলা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। ওকে, পরের অংশটাকে বলা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। এখানে আমরা খেয়াল করছি পরের অংশটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ। আই নিড ইউর হেল্প, এতটুকু হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক অল দি ডাউটস হ্যাজ বিন ক্লিয়ার। তাহলে ইনভার্টেড কমার ভিতরের অংশটা, ইনভার্টেড কমার ভিতরের অংশটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমার ভিতরের অংশটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। ওকে, ভিতরের অংশ হচ্ছে কি? রিপোর্টেড স্পিচ। আর ইনভার্টেড কমার বাইরের অংশ, নাম্বার 2, ইনভার্টেড কমার বাইরের অংশটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ। রিপোর্টিং স্পিচ। ওকে, I think all the doubts has been cleared. তাহলে I think you have understood. তাহলে আজকে আমরা narrationের I have discussed some basic rules and regulations of narrations, এবং ন্যারেশন বিষয়ে আমরা আজকে একটু আলোচনা করলাম। নেক্সট ডে I will clarify the rules and regulations of narration. যখন ন্যারেশন করতে গেলে we have to know the assertive, interrogative, imperative, sentence, optative, exclamatory, এই সেন্টেন্সগুলো নিয়ে আমাদেরকে কিন্তু আলোচনা করতে হবে। তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে তাহলে এখানে এই হি টোল্ড মি এতটুকু, হি টোল্ড মি এতটুকু হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ। এটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ, নট রিপোর্টিং ভার্ব। আর এর মাঝে যে অংশটা আই নিড ইউর হেল্প, আই নিড ইউর হেল্প, এতটুকু অংশ ইনভার্টেড কমা দিয়ে আটকানো, এটা যে রিপোর্টেড স্পিচ, এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। ওকে, my dear learners, I think you have got the clear conscious idea about narrations. এবং এর মধ্যে যে ভার্ব আছে, রিপোর্টিং স্পিচের মধ্যে যে ভার্ব আছে সেটাকে বলা হয় রিপোর্টেড ভার্ব। রিপোর্টিং ভার্ব সেটাকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ মাই ডিয়ার লার্নার্স ফর বিং স্টেইং উইথ আস। কুড়িগ্রাম অনলাইন স্কুলের সাথে যারা জড়িত তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে ক্লাস নেওয়ার জন্য, সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। রকনুজ্জামান রুবেল ভাই, কুড়িগ্রাম অনলাইন স্কুলের অ্যাডমিন স্যারকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভাই, আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন, পেজটাকে দাঁড় করিয়েছেন, গত পেজটি ডিলিট হয়ে গেছে, তারপরেও আপনি আবার নতুন করে শুরু করেছেন, এজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কংগ্রাচুলেশনস ভাই। আজকে দিস ইজ মাই ফার্স্ট ক্লাস ইন কুড়িগ্রাম অনলাইন স্কুল। আজকে আমি আমার প্রথম লাইভ ক্লাস দিয়ে কুড়িগ্রাম অনলাইন স্কুল শুরু করলাম, এবং আমি আমার স্টুডেন্ট, গার্জিয়ান সবাইকে বলবো, প্লিজ ওয়াচ দ্য ক্লাস in this page and you will get much more class in this page. So thank you so much. আজকে আমরা narration নিয়ে আলোচনা করেছি। নেক্সট ডে I will come another rules and regulations about narrations. ন্যারেশনের বিষয়ভিত্তিক যে আলোচনাগুলো পরের ক্লাসে আরও কিছু বেসিক রুলস রেগুলেশন থাকবে, সেগুলো নিয়ে আমি তোমাদের সামনে one by one I will discuss. Some of our students requested me, ম্যাম আপনার ইউটিউবে ম্যাক্সিমাম ক্লাসগুলো ইংলিশে, তো মানে একটু চেষ্টা করলাম যে বেঙ্গলি আর ইংলিশ মিক্সড বলতে, যাতে স্টুডেন্টরা বুঝতে পারে, মানে ইন্টারমিডিয়েট বা এসএসসি সবাই যাতে একটু ভালোভাবে বুঝতে পারে। দিস ইজ মাই লিটল এফর্টস। সো দ্যাটস অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম। সবাই সুস্থ থাকুন, বি সেফ অ্যান্ড সাউন্ড। ওকে, থ্যাংক ইউ।